Praise God for this beautiful morning. या सुंदर सकाळच्या वेळेबद्दल देवाची स्तुती असो. The Lord enabled us again to come in His presence to hear His word. देवाने पुन्हा एकदा आम्हा प्रत्येकाला त्याच्या सानिध्यामध्ये त्याचे वचन ऐकण्याकरिता आणले, त्याबद्दल आपण देवाचे आभार मानूया. Today I want to speak about the eternal priest and king, that is Jesus Christ. आज मला तुमच्याशी येशू ख्रिस्त जो सार्वकालिक याजक व राजा आहे या विषयावर बोलायचे आहे. That will be from the book of Hebrews, chapter 7, verses 1 to 10. आपण ते इब्रिलोकस पत्र याच्या 7व्या अध्यायातून वचन 1 ते 10 यातून पाहणार आहोत. There are several order of priesthood mentioned in the scriptures. शास्त्र वचनांमध्ये याजकपणाच्या पुष्कळ संप्रदाय लिहिले आहेत. And I want to mention at least 4 of them that commonly known. आणि त्यातील आपण 4 मुख्य याजकपणाच्या संप्रदाय पाहणार आहोत. One, the priesthood according to the order of Melchizedek. पहिले म्हणजे मल्कीसदेकाचा संप्रदाय. Second, the Levitical order of priesthood under the law of Moses. दुसरे म्हणजे मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार लेवीय याजकपण. Third, the priesthood of Jesus. तिसरे म्हणजे येशूचे याजकपण. This is very unique, unchanging and eternal. हे अत्यंत अद्वितीय व न बदलणारे सार्वकालिक आहे. The fourth one is the priesthood of all believers in Christ. चौथे म्हणजे ख्रिस्तामधील सर्व विश्वासणाऱ्यांचे याजकपण. Here we are considering the priesthood of Jesus according to the order of Melchizedek. येथे आम्ही मल्कीसदेकाच्या संप्रदायानुसार येशूचे याजकपण पाहणार आहोत. This subject of priesthood will continue through chapters 8, 9 and 10. याजकपणाचा हा विषय अध्याय 8, 9 आणि 10 मध्येही चालू राहील. Let us read verses 1 to 4 of Hebrews 7. आपण इब्रिलोकस पत्र याचं 7व्या अध्यायामधील 1 ते 4 वचने पाहूया. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being translated king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a 10th of the spoils. आपण वाचूया इब्रिलोकस पत्र याचा 7वा अध्याय वचने 1 पासून पुढे. हा मल्कीसदेक शालेमाचा राजा व परात्पर देवाचा याजक होता. अब्राहम जेव्हा राजास ठार मारून परत आला तेव्हा याने त्याला सामोरे जाऊन आशीर्वाद दिला व अब्राहमाने त्याला सर्व लुटीचा दशमांश दिला. तो आपल्या नावाच्या अर्थाप्रमाणे एक तर नीतिमत्वाचा राजा आणि दुसरे शालेमाचा राजा म्हणजे शांतीचा राजा होता. त्याची माता पित्रे, वंशावळ, जन्मदिवस अथवा त्याच्या आयुष्याचा शेवट ह्याचा उल्लेख कुठेही सापडत नाही. तरी त्याला देवाच्या पुत्रासारखे करण्यात आल्यामुळे तो नित्य याजक राहतो. तर आता कुलाधिपती अब्राहम ह्याने ज्याला लुटीतील उत्तम वस्तूंचा दशमांश दिला तो केवढा मोठा असावा हे ध्यानात घ्या. Melchizedek is only mentioned twice in the Old Testament. जुन्या करारामध्ये मल्कीसदेकाचा उल्लेख हा केवळ 2दा केलेला आहे. In Genesis chapter 14 verses 18 to 20, उत्पत्ती याच्या 14व्या अध्यायामध्ये वचन 18 ते 20 यामध्ये केलेला आहे. and in Psalm 110 verse 4. आणि स्तोत्रसंहिता 110 वचन 4 यामध्ये आपण पाहतो. The reason why the writer of Hebrews is talking about Melchizedek is to show लेखक हा मल्कीसदेकाबद्दल बोलण्याचे कारण असे दर्शवणे आहे की that his priesthood was greater than the Levitical order. की त्याचे याजकपण हे लेवीय संप्रदायापेक्षाही श्रेष्ठ होते. And that Melchizedek was greater than Abraham.
आणि मल्कीसदेक हा अब्रामापेक्षाही श्रेष्ठ होता. Even Abraham paid tithe to him and sought his blessings. अब्रामाने सुद्धा त्याला दशांश दिला व त्याचे आशीर्वाद घेतले. Now let us turn to the book of Genesis chapter 14 verses 18 to 20. आता आपण उत्पत्ती याचा 14वा अध्याय वचन 18 ते 20 पाहूया. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tithe of all. आपण वाचूया उत्पत्ती याचा 14वा अध्याय 18वे वचन पासून पुढे. आणि शालेमाचा राजा मल्कीसदेक भाकर व द्राक्षरस घेऊन त्यास सामोरे आला. हा परात्पर देवाचा याजक होता. त्याने त्याला येण्याप्रमाणे आशीर्वाद दिला. आकाशाचा व पृथ्वीचा स्वामी जो परात्पर देव तो अब्रामाला आशीर्वाद देवो. ज्या परात्पर देवाने तुझे शत्रू तुझ्या स्वाधीन केले तो धन्य. Abraham had entered into danger and hardship in order to rescue his nephew Lot. अब्राहम हा आपला भाचा लोट याची सुटका करण्यासाठी धोक्यात व अडचणीत सापडला होता. Now as he was returning, he was weary and troubled. आता तो परत येत असता तो थकलेला व त्रासलेला होता. But God has his way of encouraging him. पण त्याला प्रोत्साहित करण्यासाठी देवाकडे त्याचे मार्ग होते. Melchizedek knew God was responsible for Abraham's victory. मल्कीसदेकाला माहित होते की अब्राहमाच्या विजयाकरिता केवळ देवच जबाबदार आहे. And in his role as the priest of the Most High God, he blesses Abraham. आणि परस्पर देवाचे याजक म्हणून असलेल्या त्याच्या भूमिकेमध्ये त्याने अब्राहमाला आशीर्वाद दिले. In recognition of Melchizedek's priesthood, Abraham gave a tenth of all his spoils. मल्कीसदेकाच्या याजकपणाच्या खाली अब्राहमाने त्याला आपल्या सर्व लुटीचा 10वा दशमांश दिला. In doing so, Abraham acknowledged that his victory was made possible by God. असे केल्याने अब्राहमने कबूल केले की त्याचे विजय हे केवळ देवाकडून शक्य झाले आहे. So he honored God in giving the tithe. आणि म्हणूनच त्याने त्याचे दशमांश देऊन देवाचे सन्मान केले. In this context, giving the tithe is acknowledging God's blessing upon our life and giving him the honor. या संदर्भामध्ये दशमांश देणे म्हणजे आपल्या जीवनावरील देवाचे आशीर्वाद स्वीकारणे व त्याचे सन्मान करणे हे आहे. Some people argue that giving tithes is only taught in the Old Testament. काही लोक असे वाद घालतात की दशमांश देणे हे केवळ जुन्या कराराची शिकवण आहे. But in Matthew 23 verse 23, पण मत्तई याचा 23वा अध्याय आणि वचन 23 म्हणते, Luke 18 verse 12, व लूक याचे 18वे वचन आणि 12वे वचन, tithe is mentioned where Jesus did not abolish the tithe, इथे दशमांशचा उल्लेख आहे जिथे येशूने दशमांश रद्द केले नाही, but encouraged to love God with humility and repentance along with giving the tithe. परंतु देवाला दशमांश देण्याबरोबर नम्रतेने व पश्चातापाने प्रीती करण्यास प्रोत्साहित केले. In the passage in Hebrews chapter 7 verses 1 to 10, 5 times tithe is mentioned positively. इब्री लोकास याच्या 7व्या अध्यायामध्ये आणि 1 ते 10 या उतारांमध्ये 5 वेळा दशमांशाच्या सकारात्मकरित्या उल्लेख केला आहे. Like Abraham, let us acknowledge that God is a source of victory and all blessings. अब्राहमाप्रमाणेच आपण हे मान्य करूया की देव हाच विजय आणि सर्व आशीर्वादांचा स्रोत आहे. And we must honor him with all that we have. आणि आपल्याकडे असलेल्या सर्व गोष्टींद्वारे आपण त्याचा सन्मान केला पाहिजे. Now here at least 6 things I want to mention. अशा 6 गोष्टी आहे जे मी नमूद करू इच्छितो. Number 1, पहिलं म्हणजे
Abraham meets a unique high priest of God, अब्राहम हा देवाच्या अनोख्या मुख्य याजकाला भेटतो. Melchizedek, king of Salem. मल्कीसदेक शालेमाचा राजा. And as the scripture says, Salem means peace, जसे वचन सांगते की शालेम म्हणजे शांती, king of peace. शांतीचा राजा. Jesus is our prince of peace. येशू हा आपल्या शांतीचा अधिपती आहे. Melchizedek means king of righteousness. मल्कीसदेक म्हणजे नीतिमत्वाचा राजा. Jesus is our king of righteousness. येशू हा आपला नीतिमत्वाचा राजा आहे. Like Melchizedek, Jesus is not a high priest by inheritance. मल्कीसदेकाप्रमाणे येशू हा वारस हक्काने प्रमुख याजक नाही. He is a unique high priest without predecessor or a successor. परंतु तो पूर्वाधिकारी किंवा उत्तराधिकारी विना अद्वितीय असा प्रधान याजक आहे. The second point is दुसरा मुद्दा असा आहे, Abraham is refreshed with bread and wine. अब्राहम हा भाकर व द्राक्ष रसाने ताजेतवाना झालेला आहे. Jesus is our bread of life. येशू आमच्या जीवनाचा भाकर आहे. He is also our refreshing wine. तो आमचे ताजेतवाने करणारे द्राक्षरस आहे. Getting closer to Jesus, we can be more and more refreshed in our life येशू ख्रिस्ताजवळ अधिक जवळ जाऊन आपण ताजेतवाने होऊ शकतो, because He is our bread and wine. कारण तोच आपली भाकर आणि द्राक्षरस आहे. The third thing is तिसरा मुद्दा आहे, Abraham is prayed for and blessed by Melchizedek. मल्कीसदेकाने अब्राहमासाठी प्रार्थना केली व त्याला आशीर्वादित केले. Jesus is our blessing, येशू हा आपला आशीर्वाद आहे and He is also our eternal intercessor. आणि तो आपला शाश्वत मध्यस्थ आहे. The fourth point is चौथा मुद्दा आहे, Melchizedek points Abraham to God's greatness when he uses the words Most High God. मल्कीसदेकाने अब्राहमाला जेव्हा देवाकरिता परात्पर देव असे शब्द वापरिले तेव्हा तो देवाच्या महानतेकडे सूचित करीतो. He is the possessor of heaven and the earth. तो स्वर्ग व पृथ्वीचा मालक आहे. Abraham sees God as the Lord of all things. अब्राहम हा देवाला सर्व गोष्टींचा प्रभू असे पाहतो. Our Jesus is the Lord of lords and He is the King of kings. आमचा येशू हा प्रभूंचा प्रभू व राजांचा राजा आहे. And the fifth point is आणि पाचवा मुद्दा आहे, Melchizedek receives Abraham's tithe. मल्कीसदेक हा अब्राहमाचा दशमांश स्वीकार करतो. Our Heavenly Father receives all glory and honor when we give and worship Jesus. जेव्हा आम्ही येशूची उपासना करीतो व त्याला देतो तेव्हा आपल्या स्वर्गीय पित्याला सर्व गौरव व सन्मान प्राप्त होते. And the sixth point is आणि सहावा मुद्दा आहे, Abraham's appreciation of God is enlarged. देवाबद्दल अब्राहमाची कृतज्ञता वाढलेली आहे. Abraham speaks of God as Yahweh El Elyon. अब्राहम देवाला परमेश्वर एल एलियन असे संबोधितो. Genesis 14:22, which means the Lord God Most High. उत्पत्ती याचा 14वा अध्याय आणि 22वा वचनामध्ये असं त्याचा अर्थ लिहिलेला आहे की परमेश्वर हा परात्पर देव आहे. Let's read that scripture, Genesis 14:22. आपण ते वचने पाहूया. उत्पत्ती याचा 14वा अध्याय वचन 22. But Abraham said to king of Sodom, I have raised my hand to the Lord God Most High, the possessor of heaven and earth. आपण वाचूया उत्पत्ती याचा 14वा अध्याय 22वे वचन. पण अब्राम सदोमाच्या राजाला म्हणाला, परमेश्वर परात्पर देव आकाशाचा व पृथ्वीचा स्वामी याच समोर मी बाहू उभारून सांगतो की. So Abraham's understanding of God is enlarged. देवाबद्दल असलेले ज्ञान हे अब्रामाचे वाढलेले आहे. And he acknowledges God as the Lord of all things. आणि अब्राहम हा देवाला सर्व गोष्टींचा मालक आहे असं समजून घेतो. Today, as I conclude this message,
आज मी या संदेशाचा समाप्ती करत असताना let us understand that God is the Lord of all things आपण समजून घेऊया की देव हा सर्व गोष्टींचा देव आहे and He possesses heaven and the earth. आणि तो पृथ्वी आणि स्वर्गाचा मालक आहे And Jesus Christ is eternal priest, आणि येशू ख्रिस्त हा सार्वकालिक याजक आहे the priest and king. याजक आणि राजा And He intercedes for us तो आपल्याकरिता मध्यस्थी करतो and He lives eternally. आणि तो सार्वकालिक जगतो Like Abraham, अब्रामाप्रमाणेच we must honor him in all things. अब्रामाप्रमाणेच आपण आपल्या सर्व गोष्टींद्वारे आपण देवाचा सन्मान करूया Because कारण He is the source of all blessings in our life. कारण की देव हा आपल्या आशीर्वादांचा स्रोत आहे From Him comes victory and life and all blessings. कारण त्याच्याकडूनच सर्व विजय जीवन आणि सर्व गोष्टी आपल्याला प्राप्त होते So not only we pay tithe, केवळ आपण दशमांश देऊनच नव्हे but we walk before Him in humility and repentance, त्याच्या पुढे आपण नम्रतेने व पश्चातापाने आपण वाटचाल केले पाहिजे and we dedicate all that we have for His glory and honor. आणि आपल्याकडे जे काही आहे ते सर्व देवाला देऊन आपण त्याचे गौरव करूया Let's close our eyes before the Lord. आपण आपले डोळे बंद करूया Father, give us a greater understanding of you in our lives, पिते आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये तुमच्याबद्दल अधिक ज्ञान द्या that we may see you as the source of all blessings, and we will be willing to honor you like Abraham with all that we have. जेणेकरून आम्ही तुम्हाला सर्व आशीर्वादांचे स्रोत म्हणून पाहू आणि अब्रामाप्रमाणेच सर्व गोष्टींद्वारे तुमचा सन्मान करू We surrender ourselves to you, Father. आम्ही तुम्हाला समर्पित होतो देवा Thank you, Father, for hearing our prayer. आमची प्रार्थना ऐकली त्याबद्दल तुमचे आभार For we ask this in Jesus' loving name. येशूच्या प्रेमळ नावामध्ये आम्ही प्रार्थना करीतो म्हणून ऐका Amen. आमेन May God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो